नमस्कार प्रिय छात्र छात्री मु दिलीप कुमार सिंह शिक्षक प्रशिक्षक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मयूरभंज बारिपदा आज शिक्षण शिक्षादान कार्यक्रम को तम समस्त को स्वागत। पिला माने निश्चित भाव भल थी बोली मोर आशा। तो पिला माने आमे पूर्वरु माड़हांडी कथा आमे आलोचना करिथिलु। तो सेथिरे हमर 8टी भाग आलोचना सरीची। तो सेही 8टी भागरे तो माने विभिन्न प्रकार कथा जानिलो। तो आज आमे भाग 9टी को आमे पढ़िबा। तो पढ़िया पूर्वरु आमे तार पूर्व पाठ आलोचना करिबा तो तेबे आस प्रथमे आमे पूर्व पाठर आलोचना करिबा। वर्तमान कहिलो चोर माने गाँरु कोन चोरई आनिथिले? चोर माने गाँरु सिंधुकटी चोरई आनिथिले। वर्तमान आउ गोटे प्रश्नटी होउची चोर माने गाँरु सिंधुकटी चोरई आनी केउठारे भाग बांटुथिले? चोर माने गाँरु सिंधुकटी चोरई आनी बुढ़ीर बारी दुआरे भाग बांटुथिले। परवर्ती प्रश्न होउची चोर माने भागबंटा चलला बेले जनकर कोन उपरे नजर पड़िला? चोर माने भागबंटा चलला बेले जनकर नजर हांडी उपरे पड़िला। हांडीर पलम खोलला परे कोन घटिला? जेते बेले हांडीर पलम खोलला परे समस्त उपरे माड़ बसिला। बहुत सुंदर भाव तुम माने उत्तर दउचो। पूर्वरु जो भाग गुड़िक जो आलोचना करा जाइतिला पूरा मन रखी देइछ नुहे। बहुत सुंदर एमिति आजिर अध्याय मध्य वर्तमान पढ़िबा एवं तुम माने मने रखिबो। वर्तमान समस्ते निज निजर बही को देख भल भाव मु प्रथमे पढ़ी तुम माने से अनुसार बही को देखिबो। एणे बुढ़ी तो माड़ खाई करी ता अष्टांग शरीर परास होई बथौ थाए। ताकू आउ राति जाक निद माड़िबाकू नाही। से घर भितरे कोतरारे पड़ी एकड़ सेकड़ हेउ थाए। बुढ़ी घर भितरे थाई गाली पड़ी ए सबू बारियाडर रबय जाक शुणु थाए। जेमिति ए चोर जाक पड़िले बुढ़ी उठी करी बाड़ी कबाड़ को धुड़ु किनी फिटे देखिला बेलू ता बाड़ी पंदाड़े सिंधुकटीए थुआ होइछि। बुढ़ी से सिंधुक पाखकू जाई थीर किना से सिंधुक कबाड़ को टेकु थाए। काले हांडीरू माड़ बाहरला भलिया से सिंधुकरू ना पुणी किछि बाहरे। पछकू देखिला जे से सिंधुक भितरू आउ किछि सरसार हेला नाही। सेथिरू सिंधुक को मेला करी देखिला बेलू ता भितरे हीरा नीला मोती माणिक महुड़ असरपी गहना गांठी टंका टकर सिंधुके भरती होइछि। या देखी बुढ़ीर माड़ दरज कुआड़े उभेई गला। तापरे देखा गला माँ पुओ प्रतिदिन सकाळे काम को बाहरिले। देखिल पिला माने वर्तमान जो चित्रटा अछि से चित्रटा कोन देखुछ? से चित्र रे कोन देखुछ? बुढ़ीटी सोइछि नुहे। अच्छा काहे की सोइछि? बुढ़ीटी माड़ खाई सारला परे सोइछि नुहे। अच्छा ठीक अछि वर्तमान आमे देखिबा। वर्तमान देखि परजो। तो पिला माने कहिलो एथिरे जो नूतन शब्द गुड़िक अछि किछि पूर्व अध्याय रे तो माने पढ़िछ जेमति अष्टांग माने ता पूर्व अध्याय थिला पूर्व भाग रे थिला। तो एई ठीक कोन नूतन शब्द तो माने देखुछ वर्तमान को नूतन शब्द गुड़िक हैला
ପରାସ। ପିଲାମାନେ ପରାସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛ? ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ପରାସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶରୀର ବେଦନା କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତ ଆକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ହରି ପଡ଼ିଆରେ ଅଧିକ ସମୟ ଖେଳିବା ଯୋଗୁଁ ତାର ଶରୀର ପରାସ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ହରି ପଡ଼ିଆରେ ଅଧିକ ସମୟ ଖେଳିବା ଯୋଗୁଁ ତାର ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ହବ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଯେତେବେଳେ ତମେ ପଡ଼ିଆରେ ଅଧିକ ସମୟ ଖେଳିବ, ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଆସି ଶୋଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମ ଶରୀର ପରାସ ହବ। ହଁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୂତନ ଶବ୍ଦ କଣ? ହଁ, କତରାରେ ଅର୍ଥାତ୍ କତରା। ଆଚ୍ଛା, କତରାର ଅର୍ଥ କଣ? ହଁ, କତରାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଛିଣ୍ଡା ମଶିଣା। ଆମେ ଯଦି ଛିଣ୍ଡା ମଶିଣାକୁ ବା କତରା, ଯୋଉ ଛିଣ୍ଡା ମଶିଣା, ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଅନାଥ ପିଲାଟି ତା କୁଡ଼ିଆରେ କୋତରାରେ ଶୋଇଛି। ତା ଅର୍ଥ ଅନାଥ ପିଲାଟି ତାର କୁଡ଼ିଆରେ ଛିଣ୍ଡା ମଶିଣାରେ ଶୋଇଛି। ହେଲା? ହଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଜଣେ କୁହ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୂତନ ଶବ୍ଦ କଣ? ଏଠି ଦେଖୁଛ, ଗାଲି ପଡି। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁ ଆଉ ଜଣେ କୁହ, ଗାଲି ପଡିର ଅର୍ଥ କଣ? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କହୁଛି, ଚୁପଚାପ। ହେଲା, ଆମେ ଯଦି ଆକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଘର ମାଲିକ ଚରମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଗାଲି ପଡି ଶୁଣୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ମାଲିକ ଚରମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଥିଲା। ତ ଏଥିରେ ଏତିକି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ତାର ଅର୍ଥ ଜାଣିଲୁ, ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲୁ। ତ ତମମାନେ ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ରବୟା ଯାକ ଅର୍ଥାତ୍ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ। ହଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଘଟିଥିବା ରବୟା ଯାକ ଶୁଣି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଥିଲା, ତାକୁ ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲି। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଦେଖୁଛ? ହଁ, ସିନ୍ଦୁକଟି ଅଛି, ନୁହେଁ? ଆଚ୍ଛା, ସିନ୍ଦୁକଟି କେଉଁମାନେ ଆଣିଥିଲେ? ହଁ, ଚୋରମାନେ ଆଣିଥିଲେ, ନୁହେଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଯେମିତି ଚୋର ଯାକ ପଳେଇଲେ, ବୁଢ଼ୀ ଉଠିକରି ବାଡ଼ି କବାଟକୁ ଧୁଡ଼ୁକିନି ଫିଟେଇଲା। ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିଆଡ଼ କବାଟକୁ ଧୁଡ଼କିନା ଫିଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ବାଡ଼ି ପନ୍ଦାଡ଼ରେ ସିନ୍ଦୁକଟିଏ ଥୁଆ ହେଇଛି। ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଯଦି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା, କଣ? ପନ୍ଦାଡ଼। ପନ୍ଦାଡ଼ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଘରର ଅଗଣା। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କଣ ହବ? ପିଲାମାନେ ଘରର ପନ୍ଦାଡ଼ରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ। ହଁ ନା ନାହିଁ? ଠିକ ଅଛି। ସିନ୍ଦୁକର ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ସିନ୍ଦୁକର ଅର୍ଥ କଣ? ସିନ୍ଦୁକ, କାଠ ବା ଲୁହାର ବଡ଼ ଗଭୀର ବାକ୍ସ। ହଁ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଆମ ଘରେ ଏକ ବଡ଼ ପୁରୁଣା ସିନ୍ଦୁକଟି ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିନ୍ଦୁକ ଅଛି। ହଁ ନା ନାହିଁ? ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ହଁ, ଅଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ? ତମମାନଙ୍କ ଘରେ ଅଛି? ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଅଛି। ଆମ ଘରେ ବି ଅଛି। ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ, କଣ ଦେଖୁଛ? ତମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଟି ବା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ ଧୁଡ଼କିନା କବାଟ ଫିଟେଇକି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପନ୍ଦାଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି ଗୋଟିଏ ସିନ୍ଦୁକ। ତାପରେ ସେ ଯାଇ ସିନ୍ଦୁକ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ହାଣ୍ଡିରୁ ମାଡ଼ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ମାଡ଼ ବାଜିଥିଲା, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭିତରେ ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ଆଉ ମାଡ଼ ନାହିଁ ତ? ସେ ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଦୁକକୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରୁ କିଛି ସରସାର ହେଲାନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବ,
ଚିତ୍ରରେ କଣ ଅଛି? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସିନ୍ଦୁକଟି ଖୋଲୁଛି କଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ନୁହେଁ କି? ଦେଖିବା କଣ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେଥିରୁ ସିନ୍ଦୁକକୁ ମେଲା କରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ଥିଲା ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ, ମହୁଡ, ଅସରପି, ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି, ଟଙ୍କା ଟକର ସିନ୍ଦୁକେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସବୁ ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚିତରେ ଖୁସି ହେଇଥିବ। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଛ ଦୁଃଖୀ କରୁଛନ୍ତି କି? ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ? ନା, ଖୁସି ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି ନୁହେଁ କି? ହଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୁଆଡେ ମାଡ ଦରଜ ଉଭେଇ ଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏର ସବୁ କିଛି ଦେଖିନ? ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ କଣ ଅଛି? ହଁ, ଏଟା କୁହାଯାଏ ହୀରା। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲ ଦେଖି ଏଟା କଣ କହିବା? ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ନୀଳ ଦେଖା ହଉଛି ନାଇଁ? ହଁ, ଏଟାକୁ ଆମେ ନୀଳା କହୁଛୁ। ତାପରେ ଦେଖିଲ ଏଟା କଣ ଦେଖୁଛ? ହଁ, ଶାମୁକା ଭିତରେ ମୋତିଟେ ଅଛି ନାଇଁ? ହଁ, ମୋତି। ଏଟାକୁ ଦେଖିଛ? ଆକୁ କହିବା ଆମେ ମାଣିକ। ଆକୁ କଣ କହିବା? ବହୁତ ବଢିଆ, ମହୁଡ। ମହୁଡ ମାନେ ହଁ, ଅଳଙ୍କାର ଖଣ୍ଡ ଯାକୁ କହିବା ନେ। ଏଇଟା କଣ? ହଁ, ଅସରପି। ସୁନା ମୁଦ୍ରା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ତାକୁ କହୁଛୁ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ବହୁତ ପୁରୁଣା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାକୁ ଆମେ ଅସରପି କହୁଛୁ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି? ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ମା ପୁଅ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କାମକୁ ବାହାରିଗଲେ। ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ସେମାନେ ସେ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇକି ଯୋଉ ମାଗଣା ମାଛ ଆଉ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଚ୍ଛା, କହିଲ ଦେଖି ବୁଢୀ ମାଡ ଖାଇ ସାରିବା ପରେ କେଉଁଠାରେ ଶୋଇଥିଲା? ହଁ, ଚାରୋଟି ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଅଛି। କେଉଁ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍? ବାରଣ୍ଡାରେ ଥିବା ଖଟିଆରେ, ନା ଘର ଭିତରେ କତରା ଉପରେ, ଛାତ ଉପରେ, ନା ଖଟ ତଳେ? ବହୁତ ବଢିଆ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ଘର ଭିତର କତରା ଉପରେ। ହଁ ନା ନାଇଁ? କତରା ମାନେ କଣ? କତରାର ଅର୍ଥ କଣ? ଛିଣ୍ଡା ମଶିଣା ନୁହେଁ କି? ହଁ, ଚିତ୍ରରେ ତମେ ଦେଖିଥିଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବୁଢୀର ଘର ପନ୍ଦାଡରେ କଣ ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା? ମାଠିଆ, ହାଣ୍ଡି, ସିନ୍ଦୁକ, ଖଟିଆ। ହଁ, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସିନ୍ଦୁକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋତରା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଚାରୋଟି ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ହଁ, ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଛିଣ୍ଡା ମଶିଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ପରାସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ପରଶିବା, ପରାଗ, ନା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ନା କଳସ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ କଣ ସବୁ ଥିଲା? ହୀରା ଓ ନୀଳା, ନା ମହୁଡ, ଅସରପି ଓ ଟଙ୍କା ଟକର, ନା ମୋତି ମାଣିକ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ହଁ, ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ହୀରା, ନୀଳା, ମହୁଡ, ଅସରପି, ଟଙ୍କା ଟକର, ମୋତି ଓ ମାଣିକ, ଏ ସବୁ ଯାକ ସେ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ଥିଲା ନୁହେଁ କି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ପରି ଆଉ ଦୁଇଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କୁହ। ବହୁତ ବଢିଆ, ଟଙ୍କା ଟକର ନୁହେଁ? ଆଉ କଣ ହବ? ମାଡ ଦରଜ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଉଛ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କଣ ଅଛି ଆଉ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କଣ ଅଛି। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଗାଁ, କାମ, ପେଟ, ଗହଣା, ମା, ଏକଡ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ପୁଅ, ସେକଡ, ଗଣ୍ଡା, ପାଟଣା, ଗାଣ୍ଠି, ଦାମ, ସାର ସାର। ତ ଗାଁ କୋଉଟା ହବ ଉତ୍ତର? ହଁ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ନୁହେଁ କି? ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ହଉଛି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ସେମିତି କାମ, ଦାମ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପେଟ, ପାଟଣା। ଗହଣା କଣ ହବ? ହଁ, ଗହଣା, ଗାଣ୍ଠି। ମା, ପୁଅ। ଏକଡ କଣ ହବ? ସେକଡ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଇଛୁ। ତ ଆମେ ମାଡହାଣ୍ଡି କଥାର ସବୁ ଭାଗ ଗୁଡିକ ପ୍ରାୟତଃ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲୁଣି। ତ ଏଇ ମାଡହାଣ୍ଡି କଥାରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପାଇଛୁ। ହଁ, ଏହି ବିଷୟରୁ ଆମକୁ ଜୀବନର ଅନେକ ଲାଭ ଅ, ମିଳିଥାଏ ବା ଭଲ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ମଣିଷ ସଦା ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟର ପଥରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠା ସହ କାମ କରିଲେ ଜୀବନର ସଫଳତା ମିଳେ। କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତା ରଖିବା ଦରକାର। ଏହା ସହିତ ଏହି କଥା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଲୋଭ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଲୋଭ ମଣିଷକୁ ଖରାପ ପଥରେ ନେଇଯାଏ। ସରଳ ଓ ଭଲ ମନର ଲୋକମାନେ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଓ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି। ସେହିପରି ଭଲ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସଦା ସହାୟତା କରନ୍ତି। ତ ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କାମ କରିବ, ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ। ଲୋଭ କରିବ କି? ନା, ଠିକ ଅଛି। ପିଲାମାନେ, ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦଉଛ। ଆଜିର ଯୋଉ ନବମ ଭାଗଟିକୁ ଆମେ ପଢିଲୁ, ସେଥିରୁ ଯେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ। କାମ ହେଉଛି ମାଡହାଣ୍ଡି ପରି ଆଉ କେତୋଟି ଲୋକଗଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କରି ଲେଖି ଆଣ। ଆଣିବ ତ? ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲିର ଏହି ସାହିତ୍ୟ ପିରିୟଡରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ତମମାନେ ଲେଖିକି ଆଣିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।